हम पाकिस्तान अज असीं बैठक च बैठे हैं पाकिस्तान हमें पाकिस्तान दी ते सानू बड़ी खुशी है कि सीनियर सहाफ़ी जिहड़े मसावा च कम्म करदे रहे ने तारीख है इन्हां को बहुत सारे वाकयात बहुत सारे जिहड़े बड़े सियासी सहाफ़ी ने वो इन्हां दे साथी रहे ने मलक तार साहब दे दौर तो तलक इन्हां दा ते ये तशरीफ लै रहे हैं सानू देश के हवाले नाल नज़म सुनाउण दे असीं जर्मनी के शहर डामसर च बैठे हैं जी मलक साहब थोड़ा मैं तारीफ कराने की लोड़ नहीं। लो जी देश के हवाले नाल ये फंक्शन कर रहे हैं मैनू शायर का नाम नहीं पता है लेकिन कई सालों तो मेरे कोल कागज मैं लभ भी लेंदा है अपना नाम बता दो ताहिर महमूद नाम है जी मेरा ताहिर महमूद मलिक मेरा नाम है मैं लाहौर का रहने वाला हाँ डेली मुसावात च कम करता था मैं 5 जुलाई 1970 में उत्थे मैं भर्ती होया सा अप्रेंटिस ते फिर भुट्टो साहब की फांसी के बाद उत्थे रहना मुश्किल हो गया तो फिर धक्के शक्के खाते थे असीं इत्थे आ गए कहता जी वो देश से आने वाले बता बरसात में दलदल बनते हैं सब कूचा बाजार अब के नहीं कीचड़ में लथपथ होते हैं पैरहनों शलवार अब के नहीं 4 कदम जो चलता है गिरता है वो 10 बार अब के नहीं वो देश से आने वाले बता क्या अब भी वतन की गलियों में रातों को कुत्ते भौंकते हैं उनकी अफवाह घुंघू से बेचारे बच्चे चौंकते हैं या अब भी सलमा के दादा दिन रात दमे से होते हैं वो देश से आने वाले बता क्या अब भी सहरदम कुछ जूते मस्जिद से चुराए जाते हैं बेचारे नमाजी बेजूते चुपचाप घरों को जाते हैं रास्ते में कोई मिल जाए तो उन्हें मिलने से कतराते हैं वो देश से आने वाले बता क्या अब भी वतन में ऐसे ही शाम और सवेरा होता है क्या दिन को रोशनी होती है रातों को अंधेरा होता है क्या मछलियों का दरिया में या पेड़ों पर बसेरा होता है वो देश से आने वाले बता वाह जबरदस्त ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣ ਲੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਆਇਆ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ ਅਮਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾ ਦਿਓ चलो एक मैं ज्यादातर मज़ाहिया ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ चलो ठीक है वैसे संजीदा शायरा ना मेरा बड़ा तलक बड़ी दोस्ती रही है फैज साहब ने अहमद फराज ना हबीब जालो ना मेरी यारी हुंदी सी नासर काज़मी ना उसने असल च बंदे ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਖੁਰਾਕ ਜੂਸ ਸਿਰੀ ਪਾਵੇ ਖਾਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਗੋਸ਼ਤ ਕੜਾਈ ਗੋਸ਼ਤ ਤਾਕਤ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਾ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਮੁਤਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਖੁਰਾਕ ਹਲਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ फिर बंदे का दिल करता है कोई मज़ाहिया गल करा मैं ये भी सुन के देखा तो आज बड़ा साहब साढ़े को टाइम मिल गया तो ये बेचारे सुनान दे शादी में कितना अर्सा हो गई मेरी शादी जी 77 ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਚ ਹੋਈ ਸੀ तो ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਖੁਸ਼ ਆ बिस्मिल्लाह करो ਇਹਦਾ ਜੀ हैगा है कि शौहर परस्ती जिससे कोई महफूज नहीं वाह शौहर बीती जिससे कोई महफूज नहीं वाह वाह जब से बेगम ने मुझे मुर्गा बना रखा है मैंने नजरों की तरह सर भी झुका रखा है बर्तनों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो मैंने धो धा के तुम्हें कितना सजा रखा है वाह पहले बेलन ने बनाया मेरे सर पर गोमड़ और चिमटे ने मेरा गाल सजा रखा वाह सारे कपड़े तो जला डाले मेरी बेगम ने जेब तन करने को बुनियान फटा रखा है ऐ कुमारो यूं ही आबाद रहो शाद रहो हमको बेगम ने सूली पे चढ़ा रखा है
वही दुनिया में मुकद्दर का सिकंदर ठहरा जिसने खुद को यहाँ शादी से बचा रखा है। वाह हक के नुस्वां की जो लीडर हैं बताएं तो जरा वाह किसने सरताज को जूती पे उठा रखा है। क्या बात है। रोज लेती है तलाशी वो पुलिस की मानद, पूछती है कहाँ पैसों को छुपा रखा है। क्या बात है। पी जा इस मार की तलखी को भी हंस के अकबर, मार खाने में भी कुदरत ने मजा रखा। हाय हाय। वैसो जी कैसा हमें पाकिस्तान की बैठक च मजा आया कि नहीं। मलक साहब ने ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੋਬਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਲੇ ਜੀ ਸਰ ਹਕੀਕਤ ਛੁਪਦੀ ਨਹੀਂ बनावट के असूलों पे हाय हाय इधर भी दुख है हकीकत नहीं बनावट का असूल असूलों से हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के कागज के पेड़ से। ਇਹ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਣਾਇਆ सुनाइए, ये भी सुनाइए। मेरे दिल से दिल है ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗੀ बड़ी भी सुनाई हुई है। ਅੱਛਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ बेगम मेरी पढ़ी लिखी थी स्कूल के टीचर सी। ਹਾਂ तो जी ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਬੇਗਮ ਦਾ ਕੋਈ हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗਮ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਚੋਂ 45-47 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਝਿਜਕਦੇ ਕਿਉਂ ਜੀ। ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰੈਂਬੋ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਬਖਤਿਆਰ ਮਹੱਲੇ ਜੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਰਲੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਹਾਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਆਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਿਨੋੜਨਾ ਤਲਕ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਈਮ ਕੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੀਦੀ ਕਿ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਰਤੀਬ ਪਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਹਿਜੀ ਕਰੀਏ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਾਰਮਲ ਹਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੰਜ਼ੀਮ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਰਕਿਨ ਵਤਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰੀਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਲਈ ਕਰੀਦਾ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਫੋਤਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਭਰ 'ਚ ਔਰ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੋਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾਈਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਮੇਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ खूबसूरत इमेज, मजबूत इमेज सामने आवे तो जरा साफ है। पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन मुल्क है लेकिन बदकिस्मती ये वे कि कायदे तो बाद ये ऐसे लीडर के रहबरां के हथे छड़ गया जरा आस्ता 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 और वसाइल पी गए ने। और जिन्नी भी अशराफिया हम नज़र आ रही है उन्होंने नस्ल जिहड़ियां ने वो इंजॉय कर रही ने। और जो साढ़े मिडल क्लास या गरीब लोग सन और असी इस टाइम दुनिया के 50 लाख तो ज़्यादा पाकिस्तानी बाहर असी मौजूद हाँ। और यकीन करो कि कोई खुशी ना नहीं है। मैनू कोई दिन नहीं जो जैसे मैं सोचता हाँ कि मैं क्यों आ गया। मैं बड़ा सोचता मैं क्यों आ गया लेकिन मैंने वापसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। बहुत सारे हुकूमत आई हैं इस दौरान 30 साल तो ज़्यादा अरसा हो गया लेकिन कोई चीज़ नज़र नहीं आई जिन्हों मैं जिन तक मैं यकीन करके वापस चला जाऊँ। मेरे बहुत सारे दोस्त गए भी ने उन्होंने कदम चुके ने और वापस आए और बहुत सारी परेशानियां तो गुजरे ने। क्यों रहमान साहब इस तरह हाजी साहब भी 82 के आए ने तो हुण भी जिस तरह उन्होंने इंतखाब होए ने साढ़े तो इंतखाब हो जाए तां मुसीबत ना हो तां मुसीबत को जित जाए तां मुसीबत को हार जाए तां मुसीबत। और ये सारे अजाब लखां करोड़ों रुपये असैम्बली के इजलासां ते तो पहले अरबा रुपये इलैक्शन लग गए ने। शर्म नहीं आई कि अजे तक असी लोग बेचैनी की कैफियत और इन्हों शर्म और सानू तकसीम कर छड़िया है इत्थे भी और सानू इंतहाई तकलीफ होती है। असी जो वेखने हुण अज वज़ीर आज़म दा इंतखाब जो तमाशा होया
ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸਾਡਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਡੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖਣਾ ਵਾ 1977 ਮੈਂ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਰੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ, ਉਸ ਨਵੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਿਆਜ ਲਾ ਕੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਐਤਕੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਦਸੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨਨੋਨ ਆਦਮੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਗਲਤ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀਏ। ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨ ਦੇਗਾ ਤੇਰੇ ਜਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ बढ़ाओ हम साथ है, ਇਹ ਨਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਏ, ਉਹ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੂਲ ਤੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਕੋਲ ਹੋਇਆ 4 ਦਫਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ अपना वक्त गुजार के मशहूर चला गया और एक बच्चे से बाद नजर नहीं आया है। उस तो बाद शरोडर आया, शरोडर 2 दफा होया है, वो भी अपना वक्त टर्न पूरी करके फिर मेरेकल आई है। मतलब मुल्क एक तरक्की करते हैं, मुझे बेहतरी वाली नजर आया। वो लोग जो मंशूर देंगे ने उन पर अमल करते हैं ना। हुण भी हुकूमत ने जी हुकूमत है इन्होंने मंशूर दिता सी कि असीं घट तो घट जी तनख्वाह 12.5 यूरो करांगे और वो कीती। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੌਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਸੈਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਗਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਡੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੇ DSP ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਇਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਪੁਜਾਰੋ ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੂਟ ਪਾ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਠੀ ਬੰਗਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਇਆ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ 10 15 20 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 30 35 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖੁਦਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਓ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਤਰਸ ਖਾਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸੋਚਣ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਅਸੂਲ ਵੇਖਣ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਹਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹਸ਼ੁਦਾ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੋਚ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ